بله تماشاوان هجا و جهازن دلال اف دمو هر دم و خوش به و دل و جیان و گش به ام جاره کدن ل پایتخت دل خو ل آمد رنگینن ام ایرو دیسا به هفره خو بردن بیرا ویجه میوان می ایرو نویسکار لکولینر و پداگوگ آنگو پروردکار هجا آدار جیانم امی لگل آدار جیان هم درباره کار و خبرتن وی یه زمان و یه ویجه ده هم جی تکیلیاد ناوبرا ویجه و رخنه و ویجه ده فکر و رامان خواب وره پار و بکن بله کرم کن ام به هفره برنامه خواب ببینن و تماشا بکن بله تماشاوان هجا و جهازن دلال وک مبرین ها جگو میوان می ایرو آدار جیانا امین ها به هفره خبردن بیرا ویجه که آدار تیگله بخیر هاتی سرچاوان برنامه ما بیرا ویجه ناف خیره دبی تیجی بخیر هاتی از به هردیتنا تیج پرکیف خوش بو گله سپاس مالتا با حوالی حمید که حمید چند سال مهودونه دیتیه بله و دیتنا تیج از پرکیف خوش بو بله براستی باور بکن بله براستی پیشتی 13-14 سالا مجید دیتی از گله کیف خوش بوم که آدار ماموسته امین ها خبردن بیرا ویجه به تایبت جی بیرا ویجه و امی قالا کارو خبرت و بکن وک ام زانن هون 30 سال 40 سال زیده تره کارو خبرت زمانی کردی ویجه کردی دمشینن شو امی قالا و بکن لی بری که ام در بازی ببین ام دکارن به کرتاسی هیم ببین که آدار جان کیه کسی که ناسنامه یا خواه بده ناسین تشکی پر زحمت براستی ام تاوی برهم دمینه یعنی دم و سردم کسایتی ما تکیلین ما پیوندین ما فکر و رامان و بوچونین ما او جهله که هم باندوره لسرمده که هم جی هنجاران دبه هزه که دیار کر اج کدس بی بکم یعنی بیجم تکیلی منی که بزمانی کردی را چه بو پیشی لگل که از وکی کرده که جبلی کردی تو زمان نزانه بو یعنی زمان منی زکماکی سرکه زمان کردیه یعنی کردیه من حیات 10 سالیه من از دیندار دایکا خوامه او کردی مجه بجوی رأسانیه ورگرد کردیه من کردیه دایکا مبخویه بله بیره او پیشتی ام بیجن سال نوتی پیشتی زمان فرانسی پیشی می پروردهی خواند یعنی ام بیجن انسپیا پروردهی مقدان بیره زمان فرانسی دیروک و اواوی مقدان دیروک و ارنیگاری بیجن دیروک ارنیگاری و زمان فرانسی بیره ام اوقدان تکیلی از زمان کردی فرانسی بالا من کشاند دوی هیامی جیده ام بیجن روشن و چای روشن بو پیر جیانا روشن و ام بیجن لدوی و درکت ام بیجن گله کواره دن ام بیجن کوان لگلوی ولات ما آزادی ولات هبو او لوی درید بالا من کشان روشن جی نو درکتی بو اجمار دویان سیا بو نزن زمان بالا من کشان نویسه ویجی هنگ بو کردی بو هنگ ترکی بو نویسه کردی بالا من کشاندن yani بالا من کشاند yani tam zamanı Kürdi zanım beli visave ezin zanım yani zede او مثلا بيجن سي حرفي جرينجان خ و ق او انا سفير هدي من قلت اف دريايا كاف زمان بريجي قبل كل دبستاني او بي هم فونيتيكاوي هم مورفولوجياوي هم جي اتيمولوجي هلا اتيمولوجيك جي برنيزيكي كردي و فرنسي يعني من نزيكتي بالا من كشاد قبل كم او بي نویسی یعنی ادبی آنجی نویسکی من دیتن او پیوین رأسن کد فرانسی جد هم وطنه مثلا رونسانس یعنی بیشن گلک پیوی اوی هنه
جاليه اtimolojik ve gelek peyin ve Fransız da hatun zanin binca xweda Cinavji jiyo hele de balamın kişan bu dibeko ev zaman nizike yani nizikati yak navdaravanda hebe pere yani ez direj nekim pere şu fer bunku zamanı Hint Avrupiye hemen malbateye بگومان وک خواندوانه کی کوورا روشنی و روزنامه آزادی ولات پاشی از بوم هون بونه نویسکاری وی بله و به سالان و نویسکاریا وان کر و ده انجام و نویسکاریه ده و ده همان دمه ده انجام انخبات و یا کردی ده 25 برهم حتی ها و دیاریا گلی کرد کرنه بله هنی کشوا هنی پرتوک آن حال بر منم یا راست جبر دما برنامه ما امی نکردن یک و یک بدن ناسین لی هم دکارن پیواجو اخوا یا نویساندن هنه کی مرا پارده بیتیم هر او چیروک کوی هیا می به سربوری کوی هیا یعنی هر هولدانک خباتک دسپیکک یعنی او خاله پیشی تقز رکنکی و رپنکی وی هیا بنگه کوی هیا یعنی از باور دکم او میلا منی کو پیشی می به هلبسه یعنی لمن نگرن gelek helbest tişteki ansteke pır lütkeya vejeye beli her Kürdek, anji her Türkek, anji her Fransek ez bala xaddimi be helbest dest pedike. Yani meci be helbest dest pekir. Yani de bejte helbest kareke ez naçizane na ez ev nakım beli meci gorxa be helbest dest pekir helbest rısti hev aheng yani. Em bejin gelek helbestin azadiya velat jimur de gotun em dibin ev hiştin. Bombardman kiriye. Ez liyoz gatim, ez müşekti bubum. Jiber uederi heste mecdi furiyan brasti. İcamı gelek helbestin visin. Yani rıstin hevaheng. Yani bu kafiye. Midi juan dışandı, midi revşener dışandı. Gava ku derdkedici daviya haftaya ez diçum ev digird ez şadı bum veki ez çava bebejim veki tedibid haft lav jidayı kamar bibin. Tişteki vura sayı bevejeke kurdi heye. مبوسا دست بکر بله هم به هن استگهشتم که هلبس لطکیا وجهه یعنی لطکیا خوشگوتنه عبده و کاریه برای هلبس میشه هنه بله وکی پرتوک مچاپ نکنه بردست من هنه یعنی بلکی بقصد پرتوکان هنه یعنی او هلبس جی برکو براستی جی رکن و رپنه بحثا کر دایی کامن گلک ایشو آزار دیتی بو برای خوا جوان وندا کربون یعنی جیان آنج دست جو لوریک دگوتن او زیمار دگوتن یعنی همه بیشن زیمار دگوتن لسروان دوران از بردستی بیم از لاوی زارو کیوی هری بچوک بومجی یعنی از هر دری پیر دیگریم او دیامن خالمی بخوش دنگ بیش بو یا دیامن او لوریک دگوتن زیمار دگوتن او دبنهشین آمد از باردکم بجه بو یعنی او اهب آهنگیش ورداد yani ev hestemini helbesti. İcar maqasidet begu man qaside mevlud bu qasideye yani evji rebazeke vejeye evji mesela bejim beşeke vejeye peyre fable min hene ev fabji برستی من ویسینه پرتوکا سرکتنا مورستان eve mevlud amni kurmancı ve kundibinin evji qasde bele az prxama bu muçağı yani az bejim zaman baş min zani bu zaman dakika xom nevisiye ama az prji kefam jerte jiberku zaman dakika min metiştek tevli ve nekri yani bu yermin pesne peygamber mevlid yani mevlid zaten jwalidandan ete yani bugün zayina peygamber yani serveye نهاجي أوا قرآن شرح قرآن كردي سربي برسري خدي شينم باور بكم بروجي مني 6 سال يد دومه بردوام دكه ريداكسيون وي از دوباره او دكم بلي اللي قال ويجي قالك برتوكي من دندر كتن يعني از وسانا ساكنم جبركو كاريكي دومدار ورغرا قرآن تمام بويا لبر چاپيه قالك برهم من ديجي لبر چاپيه هنا برتوكي من دين از ندم ناسين شخوا اوانا خوينري من تقدير يوانا از وی ببیجم یعنی که ام به وان هستو و حضور و بچونی خو ببن نقط که تنه دریای ده امی خو بختوار بحث بینیم یعنی جبو وی زمانی بده و وی زمانی کل بل سکراتیه یعنی از ببیجم اف خدمت که مروحیه از ببیجم یعنی لی خودی در کتن زمانی کردی برهمک بلا شاشبه بلا کمبه بلا قصبه بلا بکردی به و دمی ما مستعد جنهاده خود بختوار هیچ بکه جبر کو براستی جی سربوریه که و یا قاسی 6 سالان یا خدمتکاری یا خباتکاری یا زمان و ویجا کردی هیه
بێگومان مرۆڤ چ قەز بخەبتە و خوا چ قەز بەختەوارتر هیز بکە ئەو قەز باشە یا ڕازی ئەوە ji ber ku çawa em bêjin sekin û dawiya lêgerîna heqîqetê tune ya ilm û zanînê jî wisa ye taybetî jî ya xebatên zimanê Kurdî ya xebatên wêja Kurdî jî her wisa wekî deryayeke bêbîne bê serûberî ye lê em bêjin maşallah yanî di ev qas salan da 25 berhem me xwe gelekî wa jî xwandîne bi rastî jî gelek sûdwêrgirin yani hem ji aliyê zimên de dewlemendin hem ji aliyê vegotinê de hem ji aliyê naverokê de gelek ji wan ji xwe wekî çavkaniyên perwerdekirinê ne yani çi ji bo zarokan be çi ji bo em bêjin kesên kamil be yani ji bo mezinan jî be ji xwe ji bilî van pirtûkê me behs kirî we xebarta zarokan jî kiriye we seteke pirtûkan ji bo zarokan jî çavkiriye Pernamejî ew e pernamejî em ê bêjin ji wan nivîsê ku min di fêrgehê de nivîsî bû yani tenê beşek ji wan heft salan min nivîsî bê bi navber roja şemî yekşemê nivîsî hin caran yekşem bû hin caran jî hem yekşem hem şemî hem yekşem bû bi qasî wê jî hil berdestê min hin li ber çapêne yani fêrname ew ji wan beşek e yani em bêjin her wiha ji xwe dibêje mirovek wekî robareke weke çemekî çawa ji xwe re mecrayeke cihekê cûbareke dibîne yani em ê bêjin ew destpêka min a nivîsê ku Tirkî min dest pê kir peyre li ser Kurdî vegeriyam li ser Kurdî hûr bûm li nikê min Tirkî jî hin caran nivîsî belê ew ez ber bi arasteyekî wekî cihekekê ku herikî cobareke mezin robarekê ez herikîm ser wê robarê yani ez bi xwe nerobarim yani ez herikîm ser wê robarê wekî çemekekî di wê derê de ez bi arasteyê cihekî kirim yani em bêjin li ser psîkolîngvîstîk qada ku wekî te jî bilêv kir qada derûnnasîya zimên xwe em ê di beşa duyemîn de qala wê bikin taybetî pedagojî yani em bêjin mijara me wêje û rexna wêjeyî ye lê helbet ew mijar jî pêve têkildar e em ê hinek her tişî têkildar bêguman pedagojî û em qada psîkolîngvîstîk ew bi hemû tiştî bi wêjeyê jî têkildar e bi perwerdeyê jî têkildar e bi têkilê mirov jî bi sosyolojî jî bi derûnnasiyê jî girê daye yani wana qadeke pir girîng pedagojî ji bo wê ez bêtir li ser wê hûr dibim ji xwe hemû nivîsê min em ê bêjin bi Tirkî jî pirtûkê min derbarê wê de ew panelê min bi Tirkî jî em ê bêjin gelek caran ji xwe em nel jî li hemberî ew neşerme hemû ziman zimanê dayîkê ne ji ber ku zimanê dayîkê ne û dayîk hilberandine hemû ziman wî rastî em ji wan rêzdarin bi qasî zimanê xwe em li wan xwedî derdikevin belê tenê gerek dayîka kesî nabe dayîka mirov rast e bêguman ew jî rast e em ê bername xwe ya duyemîn mijara xwe nîqaş bikin rexna wêjeyî lê ji bo vê beşê ez bêjim mala te ava mala te ava ez pir dilê te sax be rêz û hurmet ji xwîneran rêz û hurmet ji me belê zor belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em niha jî li peravên Dîcleyê ne em ê di vê beşa xwe de rexna wêjeyî were parve bikin belê mamoste bi rastî dema wêje tê gotin û rexne yani mirov nikare ji hev cuda bikin em bi kurtasî dikarin têkiliya di navbera wêje û rexneyê de çawa pênasa bikin çawa binirxînin tu tişt bê rexne nepêkane belê rexne şêwaza bedewkariya hemû tiştî ye belê dibe wateya rexneyê baş bêdayîn rexne çi ye rexne ne rûxandine rexne avakirine çêkirine bedewkirine bedewtirkirine xweşiktirkirine tekûztirkirine belê wêje wekî we jî bilêv kir ji bêjeyê hatiye yanî ji gotinê hatiye bi erebî jî edeb e adab e yanî rê û rêbaza gotin û vegotinê ye belê
بێگومان ور بەدەوکاریجی دیکەبە دەوری بێگومان ئەزێ وسەیە یعنی من گوت بێژە گوتن vegotin adab edeb ew ji xwe têkildarî hevdûne tê wateya bilêvkirina bedew a gotinê an jî vegotinê bedewkirina wê ye edeba wê ye edeba wê ye yanî edeb çi ye edeb û terbiye ne heman tişt e edeb usûla wê ye rêbaza wê ya herî baş herî şahîk herî berbiçav û xweşik yanî gotin berê jî gotin hebû ziman ziman jî berê hebû evana ji hevdû ne qutbirin qutbiriya wan merev nikare deyîne belê bêje gava ku tu diaxivî ziman e an jî gotin e lê gava ku ew bixwe bawekî têkuzane ji hêla morfolojî ji hêla rêzman ve te ew dikî ew dibe ziman îja gava ku tu wî zimanî bedew dikî ew dibe wêje têkiliya wê bi rexneyê me dayîne ne belê yanî dema em dibînin dema em lê dinihêrin ji destpêka dîrokê heta niha ne tenê di mijara wêjeyî de di hemû mijarên civakî de ji bo ku tiştek xweşiktir baştir qençtir be weberê niha gotî rexne wekî alav û amûreke bingehîn bi form û teşeyên cuda cuda li gor serdeman li gor civakan hatiye bikaranîn ev yek di wêjeyê da jî hatiye bikaranîn yanî ji bo em bêjin ji bo pêşxistin û bedewkirin û xweşikkirin û başkirina berhemên wêjeyî alav û amûreke wekî rexneyê hatiye bikaranîn yani wê deme em dikarin pirseke wiha bipirsîn pîvanên rexneyê çi û kî diyar dike yani rexneyeke wêjeyî li gor kî ye li gor çi li gor kîjan heqîqetê ji ber ku ser vê jî nîqaşên berfireh hene pêdivî her wiha gotineke ye dibêje hilberîn an jî dahûrandin an jî nûvedanî dayîka nûvedaniyê dayîka nûvedaniyê pêdivî ye ihtiyac e yanî pêdiviya merev bi tiştekî hebe ew merev nikare bibêje kengî rexne dest pê kir wêje kengî dest pê kiribe rexneyê wê demê dest pê kiriye bi hev re hemsalin ne tenê wêje çi tiştê gava ku derdikeve hemû tişt pê re diwelide ew temamkerê wê ne yanî ne dijberê wê ne îcar gelek tişt wekî ku rexneya wêjeyê jî li ser navê hemû rexneyên din gelek rexneya wêjeyê jî hatiye kirin li ser navê rexne li ser navê rexneya wêjeyê gelo çendî ew rûdinê ew wate gelo rexneye an rûxandine ew mijara nîqaşê ye heke ew rexne ew kesê ku tê rexnekirin bixwe bêzar bibe bitengije aciz bibe em ê baş zanibin ku dîsa rexne lê hatiye kirin belê şêwaza rexneyê rast bi rast bi awayekî êrî nehatiye kirin heke ew ê rexne kesê ku rexne lê tê kirin ew tişt got serserê min serçavê min rast e û ji wê wateyek derxist û gava ku fêde û sûd da wêjeyê û da kesê hem rexne lê tê kirin kesê ku rexne dike ew gihîştiye armanca xwe ew rexne belê gava ku ew kesê ku rexne red kir û ne pejirand divê derê de pirsgirêkek heye negihîştî mexseda xwe rexne hem divê tenê emaliyekî sûcdar nekin yanî ne rexnegir ne kesê ku rexne lê tê kirin di wê derê de teqez problemek heye pirsgirêkek heye ku negihîştî armanca xwe ya kesê ku rexne lê kiriye şêwazeke rastîn baş bikar naniye ya ew kesê din xwe ji ber rexneyê dide alî yani em dikarin bêjin dema rexneya wêjeyî pêk hat eger de encama wê da avakirin û sazkirina berhemên baştir xweşiktir pêk neyê ew rexne negihîştiye armanca xwe wê demê em li ser vê bingehê pirsa xwe bipirsin em vê mijarê jî biaxivin di wêja cîhanê da
د برهمین جیهان دا چه رومان به چه هلبس به چه دستان به تایبتی یه نویسکی ده رستا رخنه چوا بویه یعنی رخنه چوا ریل بر برهمداریا گلک خوشکتر باشتر او ام بیجن انجام گرتر وکری بله رخنه یا هری شمبر هری باندوردار هری بتأثیر و هری بکر او رخنه یا کوب و بجار که جه چیتر ورداین yani emi bibêjin ne hewceyê ez bibêjim dûrî te Hamid Can tu nizanî binivîsî tu newêjevanî ev ne rexne ye ev biçû xistine û tu sûdû fedeya wê jî tune ye filan kes ne wêjevane filan kes ne helbest vane tê bi kiryariyên xwe tê bi helbestek xwe yî bedew birêsî û tê ji wê rexneyê re bixwe bibî bersiv ji wê helbestê re bibî bersiveke hê çêtir hê bedewtir ew dibir rexneyeke şêmber wêje bi vî awayî pêş dikeve yanî tu jê sûd werdigirî belê tiştekî jê çêtir çê dikî Belê di vir da mamoste me di beşa xwe ya yekemîn de jî behs kir derûnînasiya ziman di navbera psîkolîngwîstîk belê yani di navbera derûnînasiya ziman û rexneyê de têkiliyeke çawa heye bêguman di navbera her tiştî de têkiliyek heye her çendî ku em bibên ne rasterast be jî rasterast be jî bi awayekî her tişt têkiliya wî hevderê bi awayekî gerdûnî bi awayekî diyalektîk ku em dibêjin têkiliya her tiştî bi her tiştî re heye bêguman belê rasterê jî têkiliyeke psîkolîngwîstîk yanî derûnasiya zimên bi wêjeyê re heye ji ber ku ruhê peyvê heye hişê peyvê heye derûniya wê heye bêguman ruhê wê me got derûnê bêguman ji bo wê çi qasî em bibêjin ruhê peyvê têkûz be bijûn be bikêr be ew rista ew heboka ew vegotina wêjeyî jî wê ew qasî tekûz be belê mamoste bi rastî jî mijareke gelek dûrfire he lê dema me têrê nake me di beşa xwe ya yekemîn de jî gotibû we helbez jî nivîsandine ji ber wê çendê em dixwazin niha li peravên Dîcleyê li ber hênîkartiya vê payîzê li bin vê dara xweşik li bin belgên hêşîn zer nebûne mamoste her çi qas payîza pêşîne jî hêj tam zer nebûne em dixwazin hûn helbestekê biherikînin dilê temaşevanên me belê zor spas naçîzane me berê jî gotibû me bi helbestê dest pê kir lê ez ne helbestkarekim dilê me de helbestkarî Musa qebûl dikin belê naçîzane bawayekî amatör yani em bêjin helbestek min heye bi rastî ev wê demê pêşbazî çêbûbû niha jî ez dinêrim yanî pêşbazî ne tiştekî ew jî di wê derê jî xelat jî min wergirtibû belê yani ez bi xwe xelata herî mezin xebatên we bixwîne tabii her tiştekî ew ji mêjûya serdemên sincirî dinisilîn demsalên spî sar û di nîrekî bêxêr de nêrînên nêrmo diherikîn nava dilê û zemîna bêwar çarenûsa bêxêr xwedî da tenîşta bêbextiya bêar û nola siwarê hespekî bêhefsar bi çargav dida ser rêya rêwîtiya bêoxir û li eniya erdnîgariya çarnav dibû mêvan bêşermiyê kom vegirtibû li şevên mazûbaniya bêmal û şîrîkên zewaca bêdil dibin asîmanên bêtav de bi bêhêviyên stewr re temen avistibûn û di rojên qemer de diweledîn zarokên bênav di wexteke bêbext de ji dayîk dibûn miriyên bêmeyt qîrîn diqurmîn di himbêza giriyên bêdê de û şahî dijûtin hinavên bêcan mirin aş dibûn li nik êvarên bêhawar û di newalên kûr de winda dibûn nalînên bêhal
Di pesera keserên bêhteng de olandidan sewtên nal. Kîn dile bikîn, kerb dikeribîn, axîn dixeniqîn di kenên bêrû de. û di asoyên teng de asê dibûn axînên dayikên bêzar. Di tariya şevên bêşeveq de dialiqîn xeyalên bênîgar. û xewên bêxewn awirên bêçav keyf û şahiyên bêken di bêzayiya malbavaniyê de dibûn xopan. Şîn meğel de hatin li guherên bêdil û zêmar di niqutên jî çavên bêkil. Reş dixemilîn bûkên destbihine. Biharên bêmirat tîma bûn kaniyên jînê û çem dimiçiqin ji tîna cendekên bêkiras. Demek hat çûn ava esrên bêtav ji nû ve hilatin hêviyên ciwan. Firoke bûn naşiyên bênîşan, nola firişteyên bêzayen û bêwar. Li hember bêşîrîtî û bêşîretiyên şerhût û ji enta wezireyên bêwerz re gurz bi gurz ve dijiyan, zo bi zo dibişkuvîn, diperisîn ro bi ro, ferşik bi ferşik diqelaştin zikê bi şavkerî ve şeref. û şane bi şane diqelaştin mêjiya mêjiya bêar. Dikuna bizmikên bê ziman de. Ji sê darikên bêniftik û bi çar canên neftkirî, çar ciwanên çeleng çar li xwe pêçan û xwe li çar canan. Li çar nav çar dîwaran, ji çar dengan bûn çar qîrîn, bi çar hawaran giyan danbînê, jîn ve jiyandin, li dar xistin sepêkên bêdar û dar dekirin temenê dîroka kal. Temenê helbesta we heta dawiya jiyanê be we gwez helbestkarînin lê bi rastî jî te helbestkarî mala te var, dilê te var, dengê te dinê Zor ben. spas, zor spas. Ji peyvê helbest nenivîsî, ez nanivîsim jî. Rastî jî helbesteke pir watedar û pir kûr bû. Kekê adar em ji bo tevlîbûna bername gelek spas dikin. Ez jî gelek spas dikim Hamîd can, ez tu çavê minî ji bo cenabê te û heme guhdaran, temaşeban û xwînerên xwe ez rêz û hurmetê xwe diyar dikim. Zor rêz û hurmet ji min ji bo vê derfet û vê keysê. Di kar û xebatên te yê jinhapê de jî serkeftin û serfiraziyê dixwazim. Zor spas. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em îro careka din bi hev re li Amedê bûn. Me bi hev re xwe berda bîra wêjeyê. Mêvanê me hêja û ezîz, nivîskar û pedagog ang û perwerdekar Adar Jiyan bû. Me li gel Adar Jiyan hem derbarê kar û xebat û berhemên wî de hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û rexneyê ang û rexneya wêjeyî fikr û ramananên xwe bi were par vekir. Belê em heta careka din niha xatirê ji we dixwazin. Weke ku em her car dibêjin bila dilê we wekî çemê Dîclê biherike. û dîsa em dubare dikin. Bê bîr nemînin, bê wêje nemînin, bê bîra wêjeyî nemînin.